नमस्कार श्रोता बंधुगण मु तुलिका आज आसतु आमर सुलेखिका गीतांजलि पट्टनायकर द्वितीय बही नुआ सकाळरू आउ गोटे गल्प शुणा। गल्पटीर ना हेउची काईसी। खरा छुट्टी रे गाँ को आसी थाए। मो बापा माँ केबेठारू गाँ माटीरू सेपारी को चली गलेनी। मु तांकर एकमात्र पुओ। बापा चाहिथिले तांकर एकमात्र पुओ चाकरी करी सहर रे रहिबो। फुल पैंट सार्ट टाई भिड़ी देसी साहेब हेबो। तांका भली पाठ पढ़िथिले भी गाँ रे रही जमीबाड़ी कथा बुझी गाउलिया बा मफसलिया बोली लोके कहिबे नाही। मो बापा मैट्रिक पास करिथिले। से मध्य तांको बापा माँ अर्थात मो जेजे बापा और जेजे माँकर एकमात्र संतान थिले। बापा माँ इकेला गाँ रे हैरान हेबे वृद्ध बयसरे बोली मो बापा तांकु छाड़ी कुआड़े न जाई गाँ स्कूल शिक्षकता कले और गाँ जमीबाड़ी तथा बापा माँकर भलमंद बुझिले। किंतु मु जन्म हेबा परे तांको निज मनर अभिलाष थिला तांको पुओ सहरी बाबू हेबो। मो माँ बापांकर अनुगामिनी। बापांकर सबु कथारे सहर्ष राजी होई निर्विघ्न रे खुशी खुशी सबु करे। बापांकर चारिपटे से घूरी बुलु थाए। एई घर संसार तार स्वर्ग। जमीबाड़ी थाए तेणु खिया पिया लुगापटा पिंधा रहिबा इत्यादि सबु ग्रामवासी चलणीरू टिके ऊर्ध्वरे। मो बापा माँ मो पाई निज पसंद रे झीटीए बाछिथिले भल परिवाररू। मो मन कथा मो बापा और माँ खूब भल भावरे बुझी पारुथिले। सेमाने जानिथिले जे टिके खोला विचारर सुरुचि संपन्न साधारण रंग रूपर झीटीए मोर जीवन साथी पाई मो पसंद करिबी जिए कि मोर आगत वंशधर मानंकु उचित शिक्षा दे मनीष करिपारिबो और मोर बापा माँ और घरर दायित्व सुचारू रूपे चलाई पारिबो। मो माँ अल्प पढ़ुआ हेले भी तार व्यवहार गुण और बुद्धिमतारे से बेस पारंगम। निजे गाँ रे रहिथिले भी मो माँ केबे चाहि नथिला जे मु और मो स्त्री गाँ रे रहु बोली। आजि कालीर आधुनिक और आगको अग्रसर हेउथिबा दुनिया रे तार नाती नातुणी और पुओ बहु पछरे जेमिति रही न जांती। एहा हेउची चिरदिन ग्राम रे रही आसीथिबा महिलाटीर दृष्टिकोण, जहाँकि आजिकालीर आधुनिक बोलाउथिबा भद्र महिला मानक पाखरे देखिबाकू मिलिबा कष्टकर। पाठपढ़ा सह चिंताधारार कौनसी संपर्क नाही। एहा सबु निज भितरर रक्षणशीलता को बाहर करी समाज परिस्थिति और परिवेश को आपणार करिबा। पाठपढ़ा सारी घर संसार भी कली। बापा माँ को निज पाखको नेबाको बहुत चाहिली, हेले सेमाने गाँ छाड़ी आसिबाको आदौ राजी नथिले। ए परिस्थिति रे मो स्त्री मानसी और पुओ झियो दुई जनंकु गाँ रे तांको पाखरे रहिबाको कहिबारु मो बापा माँ सेथिरे मध्य राजी हेले नाई। ज्ञाति कुटुंबक सह सुसंपर्क हेतु एवं गाँ रे लोकबाकर सुविधा थिबारु शेष पर्यंत मो बापा माँकर कौनसी असुविधा होई नथिला। आमे से खरा छुट्टी रे आसी 2 मास गाँ रे रही जाऊ। जोग को माँ से ही खरा छुट्टी समय रे बेमार पड़िला और 15 दिन पर चलीगला। तार वर्षक परे ठीक से खरा छुट्टी समय रे बापांकर हार्ट अटैक हैला और से चलीगले। बापा माँकर शोइबा घरटा मु और मानसी बंद करी रखिलु और बाकी तक घर छोट पिलांकर आंगनबाड़ी करुथिबा ग्राम सेविका को अल्प किछि टंकारे भड़ारे देदेली। केवल शोइबा घर लागी पूजा घर और बारंडा छोट करा होइथिबा रोषेई शालटी रखा जाइथाए आमे आसिले चलाचल करिबु बोली। प्रति वर्ष आमे आसु। मानसी बापा माँकर शोइबा घर जेमिति खोले से घरु एक सुंदर बास्ना बाहरे। आमे दुहें दुहीं को चाहि रहू।
ବର୍ଷେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସୁଗନ୍ଧ? ମୋତେ ଲାଗେ କ'ଣ ସତରେ ମଣିଷ ମଲା ପରେ ବି ନିଜ ଘରର ମାୟା ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପୁଣି ଆସେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମାନସୀକୁ ଚୁପଚାପ ଦେଖିବା ଛଡ଼ା ମୋ ମନ କଥା କହିପାରୁନଥିଲି। ମାନସୀ ମନରେ ହୁଏତ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ନିଜ ନିଜ ସଂସାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଆମ ସହ ଖରା ଛୁଟିରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ଯେତେ ଦିନ ଗାଁରେ ରହୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ପରିଷ୍କାର କରୁ ଓ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରି ରଖୁ। ହେଲେ ସେ ଘରେ ଶୋଇବାର ସାହସ ମୋର ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀର ନଥାଏ। ସେଇ ସୁଗନ୍ଧ ହୁଏତ ଆମକୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରେ। ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଆସେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ସୁଗନ୍ଧ। କୋଠରୀଟି ମଧ୍ୟ ସଫା ସୁତୁରା ଲାଗେ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଏଥର ମୁଁ କିଛି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲି। ଛୁଟି ସାରି ଫେରିଲୁ। ପୁଅ ପାଖରେ ମାନସୀକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଆସିଲି। ହେଲେ ମୋର ଗାଁକୁ ଆସିବା କଥା ଗାଁରେ ବା ଘରେ ମାନସୀ ଓ ପୁଅ ଝିଅ କାହାରିକୁ ଜଣାଇ ନଥାଏ। କୋଠରୀଟିର ସୁଗନ୍ଧର ରହସ୍ୟ ମୋତେ କୌତୂହଳ ତଥା ଅଡ଼ୁଆ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥାଏ। ବର୍ଷ ତମାମ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା କୋଠରୀରୁ ଏଭଳି ସୁଗନ୍ଧ ଆସି ନପାରେ। ମୁଁ ଦିନରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଗାଁରେ ଥିବା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ନିଜକୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରଖିଥାଏ ଗାଁରେ କିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଦେବ ବୋଲି। ଚାବି ଖୋଲି ରାତି 9ଟା ପରେ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଲାଗି ଛୋଟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ କଣରେ ଶୋଇ ରହିଲି। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଖାଇବା ଖାଇଦେଇ ଓ ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଇଦେଇ। ରାତି 12ଟା ପରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି, ଯେପରି ମୋ ପାଖ ଦେଇ କିଏ ଚାଲିଗଲା। ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ହେଲେ ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଜାଣିପାରିନି ବୋଧହୁଏ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରୁ ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲା। ବନ୍ଦ ଝରକାର ଫାଙ୍କରେ ଦେଖିଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିଦେଇ କିଏ ଖଟ ଉପରେ ବସି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁ ନଥାଏ। ଦେହ ମୋର ଶୀତେଇ ଗଲା। ଘର ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଭିତରକୁ ଗଲା କିଏ? ଧୀରେ ଉଠି କବାଟରେ ହାତ ମାରିଲି। ଆଉଜା ହୋଇଥିବା କବାଟଟି ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ଓ ମାନସୀ ତ ତାଲା ଦେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ତାହେଲେ? ଏତିକିବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଉଠିଲା। ଘର କୋଣରେ ଥିବା ଝାଡ଼ୁ ଆଣି ଘର ପରିଷ୍କାର କଲା। ମହମବତୀ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲି ବାପା ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ବନ୍ଧାଇ ଫଟୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଛିଦେଲା ନିଜ ଶାଢ଼ୀର କାନିରେ। କିଛି ଏକ ଧୂପ ପରି ଜିନିଷ ଆଣି କାଠ ଥାକରେ ଥିବା ଚୀନାମାଟିର ଘଡ଼ିଟିରେ ରଖି ଜଳାଇଲା। ସେଇ ଚିର ପରିଚିତ ସୁଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କାମ କରୁନଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଖଟ ଉପରେ ବସି କିଛି କରୁଥାଏ। ମୁଁ ପୂରା ଦେଖିପାରୁ ନଥାଏ। କବାଟ ପୂରା ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଗାଁ ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ବାଜି ଉଠିଲା। ଠିକ୍ ରାତି 4ଟାରେ ଘଣ୍ଟାଟି ବାଜେ। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ମହମବତୀଟି ଲିଭାଇବା ଆଗରୁ ବିଛଣାଟି ଠିକ୍ କରିଦେଲା। ପୁଣି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା। କୋଠରୀରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସହ ଧକ୍କା ହେଲା। ମୁଁ କୋଠରୀ ସାମ୍ନାରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଖୁବ୍ ଜୋର ଧକ୍କାରେ ସେ ଓ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଜାଣତରେ ତାକୁ ଶକ୍ତ କରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ କବଳରୁ ଖସି ପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ ଓ ସେ ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଭୟ ଏବଂ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋତେ ସେ ଆଶା କରି ନଥିଲା। ପକେଟରୁ ପେନ୍ସିଲ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ବାହାର କରି ଜଳାଇଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା ଖସିଯାଇଛି। ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୁହଁ ଗୋଟିଏ ପଟ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଜଳି ଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପଟଟି ଠିକ୍ ଥିଲା। ମୋତେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ପରି ଲାଗିଲା। ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ହଁ, ଇଏ ତ କସ୍ତୁରୀ।
ମାଧବ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଝିଅ। ମାଧବ ବଡ଼ବାପା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତାଙ୍କ ଝିଅ କସ୍ତୁରୀ ପିଲାଦିନୁ ମା ଝିଉଣ୍ଡ। କସ୍ତୁରୀ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ ମାଧବ ବଡ଼ବାପା ମୋ ସହିତ ତା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ମୋର ସେତେବେଳକୁ ପାଠପଢ଼ା ସରିନଥାଏ ଓ ମା ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିନଥାଏ। କାଳେ ଗାଁରେ ବଢ଼ିଥିବା ଝିଅକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଗାଁ ଝିଅ ଗାଁରେ ରହିବ ବିବାହ କରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ, ତେଣୁ ମୋ ଠାରୁ ବଳି ଭଲ ପାତ୍ର ମାଧବ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ କେହି ଦିଶୁନଥିଲେ। ମାଧବ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର କେହି ନଥାନ୍ତି, ସେ ବି ଆଉ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। କସ୍ତୁରୀ କାଳେ ଅଣହେଳା ହେବ ବୋଲି। ହେଲେ ମୋ ବାପା ବୋଧହୁଏ ଏଥିରେ ରାଜି ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଝିଅ ସହରରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହି ଆଗତ ବଂଶଧରଙ୍କୁ ଆଧୁନିକତା ଛାପ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ, ଏହା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। 3 ପୁରୁଷ ଧରି ଗାଁ ମାଟିରେ କାଟିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ସେଇ ଗାଁ ମାଟିରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ବଢ଼ାଏ, ଏହା ମୋ ବାପା ମା ତଥା ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କଥା ସେଇଠି ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେହି ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ଏକ ଖରା ଛୁଟି କଟାଇ ପଢ଼ାସ୍ଥଳୀକୁ ଫେରିଛି କି ନାହିଁ ଖବର ପାଇଲି ମାଧବ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଘର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଖଳାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। ମାଧବ ବଡ଼ବାପା ଓ କସ୍ତୁରୀ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଧବ ବଡ଼ବାପା ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଖବର ପାଇଲି କସ୍ତୁରୀ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେଥର ଗାଁକୁ ଆସେ କସ୍ତୁରୀ ସହ ଦେଖା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ପଚାରେ ନାହିଁ, କାରଣ କସ୍ତୁରୀ ସହ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ତା ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ବିଶେଷ ରୁଚି ବା ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଗାଁରେ ଥିବା ମୋର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କୁହେ ଯେ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟାରେ କସ୍ତୁରୀ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ କସ୍ତୁରୀ ସହ ଦେଖା। କସ୍ତୁରୀ ପୂରା ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ମୋ ହାତ ଛଡ଼ାଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ପଚାରିଲି, କଥା ଦେଇ ଯା, କାଲି ରାତିରେ ଆସି ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ରହସ୍ୟ କହିବୁ। କାରଣ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଲାଣି। ସକାଳ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିଦେବେ ସେ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲି କେହି କସ୍ତୁରୀକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି ଓ ସେ ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ସେ ଚାବି ପାଇଲା କେଉଁଠୁ? ଚାବି ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନେଇ ଅନାଇ ରହିଲି ରାତିକୁ। ଘର ଅଗଣାରେ କୂଅ, କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲି। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ତାକୁ ଖାଇଦେଇ 2 ପ୍ରହରରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପଲଙ୍କ ଉପରେ। ଆହା, କି ଶାନ୍ତି! ରାତି ସାରା ଶୋଇନଥିବାରୁ ସହଜରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ରାତି ଅଧ ପରେ କସ୍ତୁରୀ ଆସିଲା। କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ମହମବତୀର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ଚାହିଁଲି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ନେଇ। କସ୍ତୁରୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ବାପା ଓ ମୁଁ ମରଣାନ୍ତକ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାସ ମାସ ପଡ଼ି ରହିଲୁ। ପଇସା କଉଡ଼ି ସବୁ ସରିଗଲା। ଘର ବନ୍ଧକ ରଖିବାକୁ ଗାଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହିଲେ। ସେତିକି ବେଳକୁ ମଉସା ମାଉସୀ ମାନେ ମୋର ବାପା ମା ଗାଁରେ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ମାମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। 15 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କସ୍ତୁରୀର ଘର ଖଣ୍ଡକ ଓ ବଳିଥିବା ଜମି 2 ମାଣ ସବୁ ଗାଁ ସାହୁକାର ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କସ୍ତୁରୀର ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ପୋଡ଼ା ଶରୀର ନେଇ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁଦିନ କସ୍ତୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆସିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ମୋ ବାପା ମା ତାକୁ ଆଶ୍ରା ଦେଲେ। ବାଡ଼ିପଟ ପଛ ଚାଳିଆରେ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ଦିନେ ଜାଳିବା କାଠ ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ସଫା କରି ରହିଲା। ମା'ଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇ ନେଲା ଯେ
କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ ସେ ସେଠି ରହୁଛି ବୋଲି। ହେଲେ କଥାଟା ଲୁଚି ରହିଲାନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଓ ଭଲ ମଧ୍ୟ କସ୍ତୁରୀ ହେଲା। ନିଆଶ୍ରୀ କସ୍ତୁରୀ କେହି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଡରରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମୋର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଯିଏ ସବୁ କାମ ମୋ ବାହାଘରରେ କରୁଥିଲା ସେଇ ଥିଲା କସ୍ତୁରୀ। ମୋ ମା ତାକୁ ନୂଆ ନାଁରେ ଡାକୁଥିଲା କାଇଁସି। ମୋ ମା'ର ସେ କାଇଁସିଟି ଥିଲା କସ୍ତୁରୀ। ଏ ଘରର ଗୋଟିଏ ଚାବି ତା ପାଖରେ ଥିଲା। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସେବା ସେ କରିଛି, ଯାହା ମୁଁ ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଜଳା ପୋଡ଼ା ଶରୀର ଓ ମୁହଁ ନେଇ କାହାକୁ ବା ବାହା ହେବ ସିଏ? ଏକୁଟିଆ ଥାଏ। ହଠାତ୍ କସ୍ତୁରୀ ଉଠିଯାଇ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ପଛଆଡ଼ୁ ଏକ କାଗଜ ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କର ହାତଲେଖା ଚିଠିଟିଏ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ବାପା କେବଳ 4 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଥିଲେ, କାଇଁସି ହେଉଛି କସ୍ତୁରୀ ଓ ମଧୁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଝିଅ। ତାର ଦେଖା ଚାହାଁ ତୁ ମନୁଆ କରିବୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ମନୁଆ ଥିଲା ମୋର ଡାକ ନାଁ, ଆଉ ଭଲ ନାଁ ଥିଲା ମନମୋହନ। ବାଡ଼ିଆଡ଼ ଛୋଟ ଘରଟି ଓ 2 ମାଣ ଜମି ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପା କସ୍ତୁରୀ ନାଁରେ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି କସ୍ତୁରୀ ମୋ ଠାରୁ ଲୁଚାଉଥିଲା। ମୁଁ ସେ ପଟ୍ଟା କାଗଜଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ପଛରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲି। ଏବେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଶୋଇବା ଘରଟିର ମହକର ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ କସ୍ତୁରୀ ଆସି ଘର ସଫା କରି ଧୂପକାଠି ଜଳାଏ। ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ ଓ ଅଗୁର ମିଶା ଧୂପ ପାଇଁ ମହକ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ଥିବା କୋଠରୀଟିରେ 10-15 ଦିନ ଯାଏ ରହେ। ପୁଣି 10-15 ଦିନ ପରେ ଆସି କୋଠରୀ ସଫା କରି ଧୂପ ଦିଏ। ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ବିପଦ ଅଛି, କୁତ୍ସା ରଟାନର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କସ୍ତୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆସି ସଫା ସୁତୁରା କରି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲିଯାଏ। ସକାଳ ହେଇ ଆସୁଛି। କସ୍ତୁରୀ ଓ ମୁଁ ବାହାରିଛୁ ନିଜ ନିଜ ଫେରିବା ଜାଗାକୁ। କିଏ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହେବ। ସେ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋ ହାତ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ପାଦରେ ତା ଆଖିର 2 ଟୋପା ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୋ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ। ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥା, ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ। ରୁନ୍ଧି ହେଉଥିବା ଗଳାରୁ ମୋର ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ସମ୍ମତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ମୁଁ ବସ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲି। ଭାବୁଥିଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାନସୀକୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ଏଇ ଥିଲା ଗପଟି।